అల్హమ్దుల్లా అస్సలాతు వస్సలాము అలా అష్రఫుల్ ముర్సలీన్ నబీనా ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం. బిస్మిల్లాహిర్ రహమానిర్ రహీం. ఈరోజు కూడా 3 లైన్లు చదువుకుందాం. దీంతో ఈ లెసన్ పూర్తవుతుంది. ఆ, మీరు డైరెక్ట్గా నిన్న బాగానే చదివారు కాబట్టి ఈరోజు కూడా అలాగే మొదలు పెట్టండి. బిస్మిల్లా. ఎవరు మొదలు పెడతారు ముందుగా? బిస్మిల్లా సార్, నేను చెప్తాను. చదవండి. قاف فتحة قا، سين فتحة سا، قاسا، ميم ضمتين من قسم، كاف فتحة قا، با فتحة با، كبا، دال كسرتين دين كبدين، كاف ضمة كو، تا ضمة كتو، با ضمتين بن قطبن، كاف فتحة كا، سين فتحة سا، كاسا، با فتحة با، كسبا، كاف فتحة كا، فا فتحة فا فتحة فا، كفا، را فتحة را، كفارا، كاف ضمكو، فا ضمفو، كفو، واو فتحتين ون كفوا، لام ضمالو، با فتحة با لبا، دال فتحتين دن لبدن، لام ضمالو، ميم فتحة ما لما، زا فتحة زا لمزا، تا كسرتين تين لمزتين، لام فتحة لا، ها فتحة ها لها، با كسرتين بن لهب، ميم فتحة ما، سين فتحة سا مسا، دال كسرتين دين مسادين، نون فتحة نا، خا كسرة خي ناخي، را فتحة را ناخيرا، تا فتحتين تن ناخيرة، واو فتحة وا، جيم فتحة جا وجا، دال فتحة دا وجدا، واو فتحة وا، سين فتحة سا وسا، قاف فتحة قا وسكا، واو فتحة وا، قاف فتحة قا وقا، با فتحة با وقبا، واو فتحة وا، لام فتحة لا ولا، دال فتحة دا ولدا، واو فتحة وا، ها فتحة ها وها، با فتحة با وهبا، ها ضمة هو، ميم فتحة ما هما، زا فتحة زا همزة، تا كسرتين تين همزتين، ها ضمة هو، దాల్ ఫతహతైన్ దన్ హుదన్, మాషాల్లా, బాగా ప్రాక్టీస్ చేశారు, కసమున్. బాగా చదివారు. చదవండి, ఇంకా కంటిన్యూ చేయండి. జీ సార్. కసమున్, కబదిన్, కుతుబున్, కసబ, కఫర, కుఫువన్, లుబదన్, లుమజతిన్, లహబిన్, మసదిన్, నఖిరతున్, వజదన్, వసక, వకబ, వలద, వహబ, హుమజతిన్, హుదన్, ఇక్కడ తప్పు జరిగింది, ఇంకోసారి చదవండి. వజద. కరెక్ట్. ముందు వజద్దాన్ అని చదివారు. ओके। सर इसका अस्सलाम पीडीएफ आप सेंड करेंगे सर आप? मैं इसलिए नहीं रोका, कंटिन्यू पढ़ते जा रहे हैं ना, इसलिए नहीं रोका। नहीं सर, పీడిఎఫ్ సార్, పీడిఎఫ్ अच्छा, पीडीएफ పీడిఎఫ్ మీరు సెండ్ చేస్తారని చెప్పారు కదా, అది యాప్ సెండ్ చేశారు, పీడిఎఫ్ సెండ్ చేయలేదు. మర్చిపోయాను, నేను చేస్తాను. जी सर. ఓకే, నెక్స్ట్. बिस्मिल्लाह अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू सर. अलैकुम का सलाम रहमतुल्लाहि व का बरकातहू। फतहा का, सीन फतहा सा, कसा, मीम दम्मतैन मुन कसमुन, का फतहा का, बा फतहा बा कबा, दाल कसरतैन दिन कबा दिन, का दम्मा
ta ta fatha ta dhamma tu kutu ba dhammatain bun kutubun kaf fatha ka sin fatha sa kasa ba fatha ba kasaba kaf fatha ka fa fatha fa kafa ra fatha ra kafara kaf dhamma ku fa fatha kaf dhamma ku fa dhamma fu kufu waw fathatain one kufu one lam dhammalu ba fatha ba luba dal fathatain lubadan lam dhammalu mim fatha ma luma za fatha za lumaza ta kasratain tin lumazatin lam fatha la ha fatha ha laha ba kasratain bin laha bin ha fatha ha sin fatha sa hasa dal kasratain din hasad సార్ అది హాయ్ నా చూడండి హసదిన్ ఒకసారి హానా. మీమ్ సార్ మసద్ మీమ్ సార్ ఓకే, హా మరి చదివారు. హా అంటే ఇలా ఉంటుంది. సారీ సార్ అవును సార్, అందుకే మళ్ళీ మీమ్ ఫతమా సీన్ ఫతహస మస దాల్ కసరతైన్ దిన్ మసదిన్ నూన్ ఫతహానా ఖా కసరకి నఖి రా ఫతహరా నఖిరా ta fathatain tan nakhiratan wa fatha wa jim fatha ja waja dal fatha da wajada waw fatha wa sin fatha sa wasa qaf fatha qa wasaqa waw fatha wa చదవండి. అస్సలాము అలైకుం వరహమతుల్లాహి వబరకాతుహు. వాలేస్లాం. సిగ్నల్ పోయిందా? ఆ సిస్టర్ పోయిందేమో సార్ పాపం. ఉందా? ఆమె ఉంది, పేరు కనబడుతుంది. అస్సలం అజాన్ వస్తుంది వచ్చి. ఓకే, చెప్పనా సార్? చదవండి. బిస్మిల్లాహిర్ రహమానిర్ రహీం. కాఫ్ ఫతహా కా సీన్ ఫతహా సా కౌసా మీమ్ దమ్మ తైన్ మున్ కాసామున్ కౌసామున్ కాఫ్ ఫతహా కా బా ఫతహా బా కాబా దాల్ కసరతైన్ దిన్ కాబా-దిన్ కాఫ్ దొమ్మ కు తా దొమ్మ తు కుతు బా దొమ్మ బున్ కుతుబున్. సార్ నేను చదివింది విస్మరించ సార్ మ్యూట్ లో అయిపోయింది. పర్లేదు, మీరు కొంచెం తర్వాత చదువుతారు కానీ ఏమి చదవనివ్వండి. సార్ నేను మొత్తం చదివాను సార్ ఇప్పుడు వరకు మ్యూట్ లో చదవండి అమ్మా, కంటిన్యూ చేయండి. కుతుబున్ కాఫ్ కుతుబున్ కాఫ్ ఫతహా కా సీన్ ఫతహా సా కాసా కాసా బా ఫతహా బా కాసాబా కాఫ్ ఫతహా కా ఫా ఫతహా ఫా కాఫా రా ఫతహా రా రా కాఫారా కాఫ్ దొమ్మ కు ఫా దొమ్మ ఫు కుఫు వావ్ ఫతహతైన్ వన్ కుఫు వన్ లామ్ దొమ్మ లు బా ఫతహా బా లూబా దాల్ ఫతహతైన్ దన్
लुबदन लाम दम्मा लू मीम फतहा मा लुमा जा फतहा जा लुमाजा हा कसरत ता कसरतैन तीन लुमाजातिन लाम फतहा ला हा फतहा हा लाहा बा कसरतैन बिन लाहा बिन मीम फतहा मा सीन फतहा सा मासा दाल कसरतैन दिन मासा दिन नून फतहा ना ख कसरा की नाखी रो फतहा रा नाखीरा ता फतहतैन तन नाखीरतन वाव फतहा वा जा 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 फतहा जा जीम फतहा जा वजा जीम फतहा जा वजा दाल फतहा दा वजदा वाव फतहा वा सीन फतहा सा वसा कौफ फतहा को वसको वाव फतहा वा कौफ फतहा को वका बा फतहा बा वक़बा वाव फतहा वा लाम फतहा ला वाला दाल फतहा दा वाला दा वाव फतहा वा हा फतहा हा वाहा बा फतहा बा वाहा बा हा दम्मा हु मीम फतहा मा हुमा जा फतहा जा हुमा जा ता कसरतैन तीन हुमा जा तीन हा दम्मा हु दाल फतहतैन दन हुदन खसामुन కసాదిన్ లేదు ఇంకోసారి. قسام قباد ఓకే. كتب كسب كفر كفوا لبدا لمزة لهب مسد نخيرة وجد وسق وقب ولد وهب همزة هدى మాషాల్లా బాగా చదివారు మీరు. మీరు కంటిన్యూ చేయండి అమ్మా. మధ్యలో ఆపేశారు కదా, కంటిన్యూ చేయండి. इंशाल्लाह सर. సార్ చదవను సార్. చదవండి. హిజ్రా చేయను సార్, మామూలుగా చదవను. అది ఎక్కడి వరకు వచ్చింది మసాదిని? మసదిన్ నూన్ ఫతహా నా ఖా కసరా కి నఖి రా ఫతహా రా నఖీరా తా ఫతహతైన్ తన్ నఖీరతన్ వా ఫతహా వా జీమ్ ఫతహా జా వజా దాల్ ఫతహా దా వజదా వావ్ ఫతహా వా सीन फतहा सा वसा काफ फतहा का वसका वाव फतहा वा काफ फतहा का वका बा फतहा बा वकबा वाव फतहा वा लाम फतहा ला वाला दाल फतहा दा वाला दा वाव फतहा वा हा फतहा हा वहा बा फतहा बा वहा बा वाव दम्मा हु
मीम फतहा मा हुमा, जा फतहा जा हुमा जा, ता कसरतैन तिन हुमा जतिन, हा फतहा हु, हा हा दम्मा दम्मा हु, हम्म हा 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 दम्मा हु, दाल फतहतैन दन हुदन, कसमुन कबदिन, कुतुबुन कसबा, कफरा कुफुवन, लुबदन लुमजतिन, लहाबिन मसदिन, नकिरतन, वजदा वसqa, वक़बा, वलदा, वहबा, हुमजतिन, हुदन। మాషాల్లా బాగా చదివారు. నెక్స్ట్. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ. వాలేకుమ్ అస్సలాం వరహమతుల్లాహి వబరకాతుహ్. చదవండి. قاف فتحة قا سين فتحة سا كسا ميم ضمتين من كسمن قاف فتحة قا با فتحة با قبا دال كسرتين دين كبدين قاف ضمكو تا ضمتو كتو با ضمتين بن كتبن قاف فتحة فا سين فتحة سا كسا با فتحة با كسبا كسبا قاف فتحة قا فا فتحة فا كفا را فتحة را كفرا قاف ضمكو فا ضمكو كفو واو فتحتين ون كفوا لام ضملو با فتحة با لبا دال فتحتين دن لبدن لام ضملو ميم فتحة ما لما ذا فتحة ذا لمذا دال كسرتين دن لمزتين لام فتحة لا ها فتحة ها لها با كسرتين بن لها بن ميم فتحة ما سين فتحة سا مسا دال كسرتين دن مسدين مسدين نون فتحة نا قاف كسرتي نخي را فتحة را نخيرا تا فتحتين تن نخيرة वाव فتحة वा जीम فتحة जा वजा दाल فتحة दा वजदा वाव فتحة वा सीन فتحة सा वसा قاف فتحة قا वसqa वाव فتحة वा قاف فتحة قا वqa बा فتحة बा वqबा वाव فتحة वा लाम فتحة ला वला दाल فتحة दा वलदा वाव فتحة वा हा فتحة हा वह बा فتحة बा वहबा हा ضمه मीम فتحة ما हुमा ذا فتحة ذا हुमज़ा ता कसरतैन तिन हुमज़तिन हा ضمه दाल فتحتين दन हुदन कसमुन कबदिन कुतुबुन कसबा कफरा कुफुवन लुबदन लुमज़तिन लहाबिन मसदिन नखीरतन वजदा वसqa वक़बा वलदा वहबा हुमज़तिन हुदन. మాషాల్లా బాగా చదివారు. నెక్స్ట్. అస్సలాము అలైకుం వరహమతుల్లాహి వబరకాతుహు. వాలేకుమ్ అస్సలాం వరహమతుల్లాహి వబరకాతుహ్. బిస్మిల్లాహిర్ రహమానిర్ రహీం. قاف فتحة قا سين فتحة سا قسا ميم ضمتين من قسمن قاف فتحة قا با فتحة با كبا دال كسرتين دين كبدين काफ फतहा को లేదు. ता हाँ का दमा काफ दमाकू ता दमातु का कुतु बा दमातैन बुन कुतुबुन काफ फतहा का सीन फतहा सा कसा बा फतहा बा कसबा काफ फतहा का फा फतहा फा कफा रा फतहा रा कफरा काफ दमाकू फा दमाफू कुफू वाव फतहातैन वन कुफुवन लाम दमालू बा फतहा बा लुबा दाल फतहातैन दन
lubadan. Lam dhamma lu, mim fathah ma, luma, za fathah za, lumaza, ta kasratain tin, lumazatin. Lam fathah la, ha fathah ha, laha, ba kasratain bin, laha bin. Mim fathah ma, sin fathah sa, masa, dal kasratain din, masadin. Nun fathah na, kaf nun fathah na, ka kasre ki, nakhi, ra fathah ra, nakhira, ta dhammat ta fathatain tan, nakhiratan, wa fathah wa, jim fathah ja, waja, dal fathah da, wajada, wa fathah wa, వావ్ sin fathah పూర్తిగా చెప్పాలి పేరు. వా కాదు, వావ్. वाव फतहा वा, सीन फतहा सा, वसा, काफ फतहा का, वसका, वाव फतहा वा, काफ फतहा का, वका, वा फतहा बा, वकाबा, वा फतहा वा, लाम फतहा ला, वाला, दाल फतहा दा, वालादा, वाव फतहा वा, हा फतहा हा, वहा, बा फतहा बा, वहबा, ha dhamma hu, mim fathah ma, huma, za fathah za, humaza, ta kasratain tin, humazatin. Ha dhamma hu, dal fathatain dan, hudan. Qasamun, kabadin, kutubun, kasaba, kafara, kufuman, lubadan, lumazatin, lahabin, masadin, nakhiratan, wajada, wasaqa, waqaba, walada, wahaba, humazatin, hudan. మాషాల్లా బాగా చదివారు మీరు. నెక్స్ట్ మైక్ ఓపెన్ అస్సలాముఅలైకుం చేసి. రహమతుల్లాహి వబరకాతుహ్. వాలేకుం అస్సలాం వరహమతుల్లాహి వబరకాతుహ్. కా ఫతహ కా, సా ఫతహ సా, కాసా. మీమ్ దుమ్మతైన్ మున్, కసమున్. కా ఫతహ కా, బా ఫతహ బా, కాబా. దాల్ కసరతైన్ దిన్, కాబదిన్. కా దమ్మకు, తా దమ్మతు, కుతు. బా దమ్మతైన్ బున్, కుతుబున్. కా ఫతహ కా, sin ఫతహ సా, కసా. బా ఫతహ బా, కసబా. కా ఫతహ కా, ఫా ఫతహ ఫా, కఫా. రా ఫతహ రా, కఫరా. కా దమ్మకు, ఫా దమ్మఫు, కుఫు. వా ఫతహతైన్ వన్, కుఫువన్. ఇది కాఫ్ దమ్మకు, ఫా దమ్మఫు, కుఫు, వావ్ ఫతహతైన్ వన్, కుఫు వన్. పేరు పూర్తిగా చెప్పండి అక్షరం. క్యాఫ్ దమ్మకు, ఫా దమ్మఫు, కుఫు. వావ్ ఫతహతైన్ వన్, కుఫువన్. లామ్ దమ్మలు, బా ఫతహ బా, లుబా. దాల్ ఫతహతైన్ దన్, లుబదన్. లామ్ దమ్మలు, మీమ్ ఫతహ మా, లుమా. జా ఫతహ జా, లుమజా. తా కసరతైన్ తిన్, లుమజతిన్. లామ్ ఫతహ లా, హా ఫతహ హా, లహా. బా కసరతైన్ బిన్, లహబిన్. మీమ్ ఫతహ మా,
सीन फतह सा मसा दाल कसरतैन दिन मसा दिन नून फतहाना खा खा कसरखी नखी रा फतहरा नखीरा ता फतहतन नखीरतन वाव वाव फतहवा जीम फतहजा वजा दाल फतहदा वजदा वाव फतहवा सीन फतहसा वसा फतहको वसको वाव फतहवा फतहको वका बा फतहबा वकाबा वाव फतहवा लाम फतहला वला दाल फतहदा वलदा वाव फतहवा हा फतहा वहा बा फतहबा वहबा हा दुमहू मीम फतहमा हुमा जा फतहजा हुमजा ता कसरतैन तिन हुमजतिन हा दुमहू दाल फतहदन दाल हुदन फतहतैन दाल फतहतैन हुदन कसामुन కసబాదిన్ లేదు. కబదిన్ వెరీ గుడ్. కుతుబున్ కసబా కఫరా కుఫువన్ లుబదన్ ఉమజతిన్ లుమజతిన్ లహబిన్ మసదిన్ నఖిరతన్ వజదా వసఖా వఖబా వలదా వహబా హుమజాతిన్ హుదన్. హుదన్ బాగా చదివారు. నెక్స్ట్ మైక్ ఓపెన్ చేసి చదవండి. బిస్మిల్లా. అందరు చదివేశారా? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ फतह का, सीन फतह सा कसा, मीम दुम्मतैन मुन कसमुन। काफ फतह का, बा फतह बा कबा, दाल कसरतैन दिन कबादिन। काफ दुम्मा कु, ता दुम्मा तु कुतु, बा दुम्मतैन बुन कुतुबुन। काफ फतह खा, सीन फतह सा कसा, बा फतह बा कसबा। काफ फतह का, फा फतह फा कफा, रा फतह रा कफरा। काफ दुम्मा कु, फा दुम्मा फु कुफु, वाव फतहतैन वन कुफुवन। लाम दुम्मा लू, बा फतह बा लुबा, दाल फतहतैन दन लुबादन। लाम दुम्मा लू, मीम फतह मा लुमा, जा फतह जा लुमाजा, ता कसरतैन तिन लुमाजातिन। ला फतह ला, हा फतह हा लहा, बा कसरतैन बिन लहाबिन। मीम फतह मा, सीन फतह सा मसा, दाल कसरतैन दिन मसादिन। नून फतह ना,
ఖా ఖా కస్రా కి నకి రా ఫతా రా నఖీరా తా ఫతతన్ తన్ నఖీరతన్ నఖీరతన్ వౌ ఫతా వా జీమ్ ఫతా జా వజా దాల్ ఫతా దా వజదా వౌ ఫతా వా సీన్ ఫతా సా వసా కాఫ్ ఫతా ఖా వసకా వౌ ఫతా వా కాఫ్ ఫతా ఖా వకా బా ఫతా బా వకబా వౌ ఫతా వా లామ్ ఫతా లా వలా దాల్ ఫతా దా వలదా వౌ ఫతా వా ఖా ఫతా హా వహా బా ఫతా బా వహబా హా దొమ్మా హూ మీమ్ ఫతా మా హుమా జా ఫతా జా హుమజా తా కసరతిన్ తిన్ హుమజతిన్ హా దొమ్మా హూ దాల్ ఫతతన్ దన్ హుదన్ కసమున్ కబాదిన్ కుతుబున్ కసబా కఫరా కుఫువన్ లుబదన్ లుమజతిన్ లహబిన్ మసదిన్ నకీరతన్ వజదా వసకా వకబా వలదా వహబా హుమజతిన్ హుదన్ మాషాల్లా బాగా చదివారు. నెక్స్ట్ ఇంతవరకు చదవని వాళ్ళు మైక్ ఓపెన్ చేసి చదవండి. అందరు చదివేశారా? అబ్దురేం భాయ్ క్లాస్లో ఉన్నారా? अस्सलाम वालेकुम शेख। मैं थोड़ा वालेकुम। बाहर हूँ। अच्छा, पढ़ना मुश्किल है तो छोड़ दीजिए, पढ़ सकते तो फिर पढ़िए। ठीक है। ఈ పాఠంతో మన ఫస్ట్ లెవెల్ యాక్చువల్గా పూర్తవుతుంది. ఇప్పటి వరకు చదివిన దాంట్లో అంటే మన ఫతా కస్రా దమ్మ ఫతతైన్ కస్రతైన్ దమ్మతైన్లో మీకు ఏమీ డౌట్ లేదు కదా? సార్ మీరు నిన్న చెప్పారు కదా నోట్స్ ఏం పాయింట్స్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ మీరు చెప్పారు కదా, అలా ఏమైనా మిగిలిపోతే చెప్పండి సార్. నేను ఫస్ట్ నుంచి రాలేదు కదా, నోట్ చేసుకుంటాను. ఓకే. దీంట్లో మొదటి విషయం ఏమిటి అంటే అరబీ అక్షరాల్లో హంజా అనేది ఒక అలీఫ్ మరియు హంజా ఈ రెండిటి మధ్యన ఒక భేదం ఉంది. ఇది సాధారణంగా అందరూ నోట్ చేయరు. ఇది నోట్ చేసుకోవాల్సిన విషయం ఉంది. ఫస్ట్ క్లాస్లో మనం దీని గురించి చర్చించుకున్నాము. ఇక్కడ హంజా అలీఫ్ అనేది మనం త్వరగా పలికే అక్షరం. ఇది అలీఫ్ ఎగ్జాక్ట్గా తెలుగులో ఇలా రాస్తామన్నమాట. మరి దాని ఆకారం ఎలా ఉంటుంది? అలీఫ్ అనేది ఇలా నిలువు గీత ఉంటుంది. తర్వాత అలీఫ్ అనేది ఎప్పుడూ కూడా ఒక పదంలో మొదటి అక్షరంగా రాదు. ఒకవేళ అలీఫ్ పదంలో మొదటి అక్షరంగా కనపడితే అది హంజా అవుతుంది కానీ అలీఫ్ కాదు. అది హంజా అవుతుంది కానీ అలీఫ్ కాదు.
మరి అలాగే అలిఫ్ అలిఫ్ పైన అలిఫ్ క్రింద ఎలాంటి చిహ్నాలు ఉండవు. చిహ్నాలంటే హరకాత్ చిహ్నాలు కానీ చిహ్నాలు ఉండవు. హరకాత్లో ఏమొస్తాయి? ఫథా, కస్రా, దమ్మ, ఫతతేన్, కస్రతేన్, దమ్మతేన్, ఇలాంటి పైన కింద గీత కానీ రౌండ్గా దమ్మ కానీ లేదా చిన్న హంజా ఆకారంలో ఉండే ఇలాంటి హంజా గుర్తు కానీ ఉండవు అన్నమాట. ఇప్పుడు అలిఫ్ పైన హంజా కనపడుతుందా మీకు? అలాగే అలిఫ్ కింద హంజా కనపడుతుందా? అలాగే అలిఫ్ పైన ఇలా ఏదైనా సరే స్వాద్ గుర్తు కానీ ఇలాంటి ఏమీ మీకు కనపడవు. హంజా పై అలిఫ్ ఎప్పుడు ఖాళీగా ఉంటుంది. సరేనా? అంటే అలిఫ్ ఎప్పుడు ఖాళీగా ఉంటుంది. ఒకవేళ అలిఫ్ ఖాళీగా లేకపోతే అది హంజా అవుతుంది. అంటే ఖాళీగా ఉండదు. అంటే అలీఫ్ ఆకారంలో ఉండే హంజా ఎప్పుడూ ఖాళీగా ఉండదు. పైన కింద ఏదో ఒక గుర్తు ఉంటానే ఉంటుంది దానికి. అది ఎలాగా అంటే అది హంజా అవుతుంది. ఓకే, అది హంజా అవుతుంది. తర్వాత అలీఫ్ మొదటి అక్షరంగా రాదు అన్నాం కదా. అలీఫ్ ఎప్పుడు అలీఫ్ మధ్యలో భాగంగా లేదా బహువచనంలో భాగంగా వస్తుంది. అలిఫ్ ఎప్పుడు అలిఫ్ మధ్యలో భాగంగా వస్తుంది లేదా ఏదైనా బహువచనంలో భాగంగా వస్తుంది. వావు తర్వాత అలీఫ్ వస్తాయి యాక్చువల్గా. ఇంకా అలీఫ్ ఎన్నడు తను తర్వాత వచ్చే అక్షరంతో కలవదు. ముందున్న అక్షరంతో కలుస్తుంది కానీ తర్వాత అక్షరంతో అస్సలు కలవదు. ఇంకేమున్నాయి అలీఫ్ గురించి? ఇవి గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇంకేమన్నా గుర్తొస్తే తర్వాత మళ్ళీ చెప్తాను. మళ్ళీ ఇంకోసారి నేను చదువుతున్నాను. అలీఫ్ అంటే పదంలో మొదటి అక్షరంగా అస్సలు రాదు. అంటే ఏదైనా పదంలో మొదటి అక్షరంగా అస్సలు రాదు. ఏదైనా పదంలో మొదటి అక్షరంగా రాదు. ఒకవేళ పదంలో మొదటి అక్షరంగా కనపడితే అది అలీఫ్ కాదు, హంజా అవుతుంది. సరేనా? ఇక్కడే తీసుకొద్దాం దీన్ని కూడా. అలీఫ్ కాదు, హంజా అవుతుంది. ఓకే, ఇది మొదటి విషయం. అలీఫ్ గురించి మొదటి స్థానంలో మీకు కనపడితే అది అలీఫ్ కాదు, దాన్ని హంజా అని పిలవాలి, అలీఫ్లా కనపడినా కూడా. తర్వాత అలీఫ్ పైన అలీఫ్ క్రింద ఎలాంటి చిహ్నాలు ఉండవు. అలీఫ్ ఎప్పుడూ ఖాళీగా ఉంటుంది. ఒకవేళ అలీఫ్ ఖాళీగా లేకపోతే అది హంజా ఖాళీగా లేకపోతే దాన్ని హంజా అని పిలుస్తారు కానీ అలీఫ్ అని అనరు. తర్వాత అలీఫ్ ఎప్పుడు అలీఫ్ మధ్యలో భాగంగా లేదా బహువచనంలో భాగంగా మాత్రమే వస్తుంది, ఒంటరిగా రాదు. దానికి ప్రత్యేకంగా అలీఫ్ మీద ఫథా ఉందనుకోండి, దాన్ని అలీఫ్ అనం, అప్పుడు హంజా అంటాం. ఎందుకంటే ఇక్కడ పైన ఏం రాస్తున్నాం? ఇక్కడ అలీఫ్ పైన అలీఫ్ క్రింద ఎలాంటి చిహ్నాలు ఉండవు. మరి ఇక్కడ అలీఫ్ మీద సుకూన్ కానీ ఫథా కానీ ఏదైనా కానీ చిహ్నం వచ్చినట్లయితే దాన్ని హంజా అంటారు కానీ అలీఫ్ అనరు. మరి అలీఫ్ ఎప్పుడు మధ్యలో భాగంగా లేకపోతే బహువచనంలో భాగంగా మాత్రమే వస్తుంది. అలీఫ్ ఎన్నడూ తన తర్వాత వచ్చే అక్షరంతో కలవదు. ఎప్పుడు కూడా తన తర్వాత వచ్చే అక్షరంతో కలవదు.
ఇక్కడ కూడా ఇప్పుడు తన తర్వాత వచ్చే అక్షరంతో కలవదు. తన ముందు అక్షరంతో కలుస్తుందా అలీఫ్? సార్ అస్సలాముఅలైకుం సార్. కలుస్తుంది సార్ షేక్. అర్థం ఏంటి సార్? తన ముందు వచ్చే అక్షరంతో కలుస్తుంది, తన తర్వాత వచ్చే అక్షరంతో అలీఫ్ ఎప్పుడు కలవదు. ఏం చెప్పారమ్మా? దాల్ జాల్ దాల్ దాల్ జాల్ రా జా వావ్ వీటితో కూడా ముందు వచ్చినది కలుపుకోదు అంతే కదా షేక్? ఈ 6 అక్షరాలు కూడా తన తర్వాత వచ్చే అక్షరాల్ని కలుపుకోవు, తన ముందు వచ్చే అక్షరాల్ని కలుపుకుంటాయి. ఓకే. ఇప్పుడు ముందు ఈ 6 అక్షరాలని ముందు కూడా కలిపోదు, తర్వాత కూడా కలిపోదు కదా షేక్? ఈ 6 అక్షరాలు తన ముందు వచ్చే అక్షరాలతో కలుస్తాయి, తన తర్వాత వచ్చే అక్షరాల్ని కలుపుకోవు. తన ముందు వచ్చే అక్షరాలతో షేక్ కలుస్తాయి ఇవి. షేక్ ఇప్పుడు హుదన్ కి యా ఉంది కదా, దాన్ని అలీఫ్ గానే మనం పరిగణించాలి అంతే కదా? హుదన్ కి దాన్ని కూడా హుదయ్ అలీఫ్ అని గానే, అలీఫ్ మక్సూరా అంటారు, అది కూడా అలీఫ్ గానే పరిగణించాలి. ఓకేనా? సరే, ఒక 15 నిమిషాలు ఉంది, ఒక పాఠం తీసుకుందాం మనం ఇన్షాల్లా. ఇక్కడ ఈ పాఠంలో ఏంటంటే బిస్మిల్లాహిర్ రహమానిర్ రహీం. ఈ పాఠం పేరు ఇక్కడి నుంచి సుకూన్ మొదలవుద్ది. ఫస్ట్ లెవెల్ అయిపోయింది మీకు, ఇప్పుడు సెకండ్ లెవెల్ నుంచి మనం చదువుతున్నాం అన్నమాట. ఈ సుకూన్లో సుకూన్ అంటే ఉర్దూలో జజం. జజం తెలుసు కదా మీకు? తెలుసు సార్. ఉమ్. జీ ఈ సార్. పా- ఈ, జజం అంటే మనం బ్రేక్ వేస్తున్నట్టు ఆపటం అన్నమాట. శబ్దానికి శబ్దం యొక్క అక్షరం యొక్క శబ్దాన్ని కట్ చేయటం, అక్కడ ఆపివేయటం. ఏ అక్షరం పైన అయినా సరే ఇలా అర్ధచంద్రాకారంగా కానీ, పూర్తి సున్నా కానీ, గుండ్రంగా కానీ, లేకపోతే అసలేమీ లేకపోయినా దాన్ని సుకూన్ ఉన్నట్టుగా భావించాలి. అంటే ఇక్కడ మీకు స్క్రీన్ మీద కనపడుతున్న దాంట్లో బా మీద సుకూన్ కనబడుతుంది, తా మీద సుకూన్ కనబడుతుంది, సా మీద సుకూన్ కనబడుతుంది. ఎలా కనబడుతుంది? అర్ధచంద్రాకారంగా కనబడుతుంది. మరి ఇక్కడ పైన రాసిన దాంట్లో రా మీద సుకూన్ కనబడట్లేదు, ఇక్కడ వావ్ మీద సుకూన్ కనబడట్లేదు. అంటే మనకు 3 విధాలుగా సుకూన్ వస్తుందన్నమాట ప్రింట్లో. అర్ధచంద్రాకారంలో వస్తుంది, పూర్తిగా రౌండ్గా వస్తుంది, లేదా అసలు చిహ్నం ఏమీ లేకుండా కూడా కనబడుతుంది. ఈ మూడు సందర్భాల్లో కూడా మనం దాన్ని అక్షరం పైన సుకూన్ ఉన్నట్టుగానే భావించాలి. ఇది మొదటి విషయం. ఇక్కడ కొన్ని అక్షరాలు గ్రీన్ కలర్లో ఉన్నాయి. గ్రీన్ కలర్లో రిపీట్ అవుతున్న ఈ అక్షరాల్ని, ఈ అక్షరం పైన సుకూన్ వచ్చినప్పుడు ఆ అక్షరం యొక్క శబ్దాన్ని మనం రిటర్న్ తీసుకురావాలి, బౌన్స్ చేయాలి. ఇప్పుడు మీ చేతిలో చిన్న బంతి ఉంది అనుకోండి, గోడకేసి కొడితే గోడకు అతుక్కుంటుందా, వెనక్కి వస్తుందా? వెనక్కి వస్తుంది. వెనక్కి వస్తుంది. కాబట్టి ఈ శబ్దాన్ని కూడా మనం వెనక్కి తీసుకురావాలి. అంటే మొత్తం 5 అక్షరాలు ఇలాంటివి ఉన్నాయి. ఈ 5 అక్షరాలు మనం చదువుతున్నప్పుడు, సుకూన్తో చదువుతున్నప్పుడు వాటి శబ్దాన్ని మనం వెనక్కి తీసుకురావాలి. ఈ 5 అక్షరాలని మనం ఏమంటాము? కలకల అక్షరాలు అంటాము. అవి ఆ 5 అక్షరాలు ఇక్కడ ఇచ్చారు, చూడండి. కాఫ్, తా, బా, జీమ్, దాల్. ఈ 5 అక్షరాలని కలకల అక్షరాలు అంటారు. ఇక్కడ కింద ఉన్నాయి చూడండి, 13వ పేజీలో ఈ కింద నోట్స్లో ఇక్కడ ఉన్నాయి. హురూఫ్ అల్ కల్కలా, హురూఫ్ అల్ కల్కలా, కాఫ్, తా, బా, జీమ్, దాల్. వీటి మీద ఏదైనా హరకాత్ ఉన్నప్పుడు కల్కలా చేయకూడదు, కల్కలా రాదు. సుకూన్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే కల్కలా చేయాలి. సుకూన్ అంటే కాఫ్ మీద సుకూన్, తా మీద సుకూన్, బా మీద సుకూన్, జీమ్ మీద సుకూన్, దాల్ మీద సుకూన్. ఇలాగా కాఫ్, తా, బా, జీమ్, దాల్ ఈ 5 అక్షరాలలో ఏ అక్షరం పైన సరే, పొజిషన్ ఇంపార్టెంట్ కాదు. అది 2 అక్షరం కావచ్చు, 3 అక్షరం కావచ్చు, మధ్యలో ఏదైనా అక్షరం కావచ్చు, లేదా చివర్లో కూడా రావచ్చు. ఏ పొజిషన్లో వచ్చినా దానిపైన సుకూన్ ఉన్నట్లయితే అప్పుడు దాన్ని కలకలా చేసి చదవాలి. మరి సుకూన్ మొదటి అక్షరంగా వస్తుందా? అస్సలు రాదు. ఎందుకంటే సుకూన్ అనేది 0 నుంచి స్టార్ట్ కాదు. మొదటి అక్షరము తప్పకుండా ఫథా, కస్రా, దమ్మాలలో ఏదో ఒకటి ఉంటుంది మొదటి అక్షరం పైన.
దాని తర్వాత రెండో అక్షరంగా సుకూన్ అక్షరం రావచ్చు, మూడో అక్షరంగా సుకూన్ అక్షరం రావచ్చు, చివరి అక్షరంగా సుకూన్ ఉన్న అక్షరము రావచ్చు. అంటే మొదటి అక్షరంలో సుకూన్ రాదు, ఇది బండ గుర్తు. రెండో విషయం ఏమిటి, ఈ 5 అక్షరాలు మనకు ఈ 5 అక్షరాలపై సుకూన్ ఉన్నప్పుడు కాఫ్, తా, బా, జీమ్, దాల్ మీద సుకూన్ ఉన్నప్పుడు దీనిని కల్కలా చేసి చదవాలి. కల్కలా అంటే ఆ శబ్దాన్ని వెనక్కి తీసుకురావాలి. 2 విషయాలు గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు. ఒకటి, మీ చేతిలో బంతుంటే గోడ కొట్టినప్పుడు రిటర్న్ ఎలా వస్తుందో ఈ 5 అక్షరాల పైన సుకూన్ ఉన్నప్పుడు శబ్దాన్ని అలాగా వెనక్కి తీసుకురావాలి. ఉదాహరణకు అక్, అత్, అబ్, అజ్, అద్ సౌండ్ వస్తుందా, రిటర్న్ వస్తుందా? నేను రిటర్న్ రాకుండా చదువుతాను మీకు అర్థం కావడానికి. అక్, అత్, అబ్, అజ్, అద్ రిటర్న్ వచ్చిందా సౌండ్? రాలేదు. రాలేదు సార్. రాలేదు. మనం కలకల Close గా చేయాలి ఉంది. అంటే సౌండ్ రిటర్న్ రావాలి. అక్క, జీ సార్. ఇక్క, ఒక్క, అత్, ఇత్, ఉత్, అబ్, ఇబ్, ఉబ్, అజ్, ఇజ్, ఉజ్, అద్, ఇద్, ఉద్ వీటిలో సౌండ్ వెనక్కి వస్తుంది. మిగతా ఈ 5 అక్షరాలు పోతే 28 అక్షరాల్లో మిగిలిన ఎన్ని అక్షరాలు ఉన్నాయి మన దగ్గర? 22 ఉన్నాయి సార్. 22 23 ఉన్నాయి. అక్షరాలు ఉన్నాయి. 23. 23 5 కలిపితే 28 అవుతాయి. 23 అక్షరాలు ఉన్నాయి. 23 అక్షరాల పైన సుకూన్ వచ్చినప్పుడు మనం కలకలా చేయకూడదు. కలకలా చేయటం అంటే ఏమిటి? శబ్దాన్ని వెనక్కి తీసుకురావటం అన్నమాట. కాబట్టి ఈ 5 అక్షరాలని బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈ పుస్తకంలో ప్రింటర్ మన కోసం ఒక సహాయం చేశారు. అదేమిటి అంటే కలకలా ఉన్న అక్షరాలన్నీ ఆయన గ్రీన్ కలర్లో ఇచ్చారు. అంత మాత్రాన మనం ఖురాన్లో కలకల అక్షరాలు గ్రీన్ కలర్లోనే ఉంటాయని అనుకోవద్దు. ఖురాన్లో బ్లాక్ అండ్ వైట్లోనే ఉంటాయి. కానీ ఒకవేళ ఈ 5 అక్షరాల పైన ఈ 5 అక్షరాలు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. కుతుబు జద్ అంటారు వీటిని. ఈ 5 అక్షరాలని కలిపి కాఫ్, తా, బా, జీమ్, దాల్ వీటిని ఒక పదంగా ఏర్పరిచారు పండితులు మనం గుర్తుపెట్టుకోవటానికి. కుతుబు జద్, జద్. కుతుబు జద్, జద్. కుతుబు జద్. కాఫ్, తా, బా, జీమ్, దాల్ 5 అక్షరాలు అన్నమాట. కాఫ్ కుతుబు జద్లో కాఫ్ మొదట, తా రెండోది, కుతు, బా మూడోది, కుతుబు, జీమ్ నాలుగోది, కుతుబుజ, దాల్ ఆఖరిది, కుతుబుజద్. ఈ 5 అక్షరాలని గుర్తుపెట్టుకోవటానికి ఈ ఫ్రేజ్ తయారు చేశారు. మరి ఎలా చదవాలి దీన్ని? హంజా ఫథా బా సుకూన్ అబ్, హంజా కస్రా బా సుకూన్ ఇబ్, హంజా దమ్మా బా సుకూన్ ఉబ్, అబ్, ఇబ్, ఉబ్ రిటర్న్ వస్తుందా సౌండ్? ఇది కలకలా చేయటం అంటారు. ఒకవేళ నేను తప్పు చదివితే, కలకలా చేయకుండా చదివితే ఎలా వస్తుంది? అబ్, ఇబ్, ఉబ్ ఇది తప్పు, అలా చదవకూడదు. దాని కరెక్ట్ చదవటం ఏమిటి? అబ్, ఇబ్, ఉబ్. కలకలా చేసేటప్పుడు బాని ఒత్తి పలకూడదు, నార్మల్గానే పలకాలి. అబ్ ఇలా చదవకూడదు. అబ్, ఇబ్, ఉబ్ ఒత్తి పలకకుండానే దాని సౌండ్ మాత్రం వెనక్కి తీసుకురావాలి. మరి తా కలకలాక్షరాల్లో ఉందా? లేదు. తా లేదు, తా ఉంది. తా లేదు కాబట్టి ఇక్కడ కలకలా చేయకూడదు. ఎలా చదవాలి? హంజా ఫథా తా సుకూన్ అత్, హంజా కస్రా తా సుకూన్ ఇత్, హంజా దమ్మా తా సుకూన్ ఉత్. రిటర్న్ వచ్చిందా సౌండ్? అస్సలు రాలేదు. అత్, ఇత్, ఉత్ 3 కూడా సౌండ్ వెనక్కి రాకుండా చదివాను నేను. మరి ఇక్కడ ఇలాంటి అక్షరాలు ఎలాంటి అంటే సా ఉంది, సీన్ ఉంది, జాల్ ఉంది, జా ఉంది, ఇవి సాద్ ఉంది. ఇవి షార్ప్గా కట్ అవ్వవు. కొంత స్లైడింగ్లో కొంచెం సౌండ్ స్లైడ్ అయినట్టుగా వస్తుంది, అది పర్లేదు, కానీ రిటర్న్ రాకూడదు. ఎలా చదవాలి ఇది? హంజా ఫథా సా సుకూన్ అఫ్, అఫ్. నేను ఆపాలనుకున్నా కొంచెం జారుతుంది అక్కడ సౌండ్, అలా జారినా పర్లేదు అనమాట. అఫ్, హంజా కస్రా సా సుకూన్ ఇఫ్, హంజా దమ్మా సా సుకూన్ ఉస్, అఫ్, ఇఫ్, ఉస్ ఇది కల్కలాక్షరము. హంజా ఫథా జీమ్ సుకూన్ అజ్, హంజా కస్రా జీమ్ సుకూన్ ఇజ్, హంజా దమ్మా జీమ్ సుకూన్ ఉజ్, అజ్, ఇజ్, ఉజ్. జీమ్ రిటర్న్ వచ్చింది కదా సౌండ్. ఒకవేళ నేను తప్పు చదివితే ఎలా ఉంటుంది ఇది? అజ్, ఇజ్, ఉజ్ ఇది తప్పు. కరెక్ట్ ఏమిటి? అజ్, ఇజ్, ఉజ్ రిటర్న్ రావాలి. అలాగే హంజా ఫథా హా సుకూన్ అహ్, హంజా కస్రా హా సుకూన్ ఇహ్, హంజా దమ్మా హా సుకూన్ ఉహ్, అహ్, ఇహ్, ఉహ్. హంజా ఫథా ఖా సుకూన్ అఖ్,
हमजा कसरा खा सुकून इख, हमजा दम्मा खा सुकून उख, अख, इख, उख, हमजा फतह दाल सुकून अद, ఇది కలకలాక్షరం. हमजा कसरा दाल सुकून इद, हमजा दम्मा दाल सुकून उद, अद, इद, उद, हमजा फतह दाल सुकून अज, हमजा कसरा दाल सुकून इज, हमजा दम्मा दाल सुकून उज, अज, इज, उज, हमजा फतह रा सुकून अर, हमजा कसरा रा सुकून इर, हमजा दम्मा रा सुकून उर, अर, इर, उर, हमजा फतह जा सुकून अज, हमजा कसरा जा सुकून इज, हमजा दम्मा जा सुकून उज, अज, इज, उज, हमजा फतह सीन सुकून अस, हमजा कसरा सीन सुकून इस, हमजा दम्मा सीन सुकून उस, अस, इस, उस, हमजा फतह शीन सुकून अश, हमजा कसरा शीन सुकून इश, हमजा दम्मा शीन सुकून उश, अश, इश, उश, हमजा फतह स्वाद सुकून अस, हमजा कसरा स्वाद सुकून इस, हमजा दम्मा स्वाद सुकून उस, अस, इस, उस, हमजा ఫతహ దాద్ సుకూన్ అద్. ఇక్కడ కలకలా ఉందా? లేదు, షార్ప్గా కట్ చేయాలి ఇక్కడ. హంజా ఫతహ దాద్ సుకూన్ అద్, హంజా కస్రా దాద్ సుకూన్ ఇద్, హంజా దమ్మా దాద్ సుకూన్ ఉద్, అద్, ఇద్, ఉద్, హంజా ఫతహ తా సుకూన్ అత్, హంజా కస్రా తా సుకూన్ ఇత్, హంజా దమ్మా తా సుకూన్ ఉత్, అత్, ఇత్, ఉత్, हमजा फतह ज़ा सुकून अज़, हमजा कसरा ज़ा सुकून इज़, हमजा दम्मा ज़ा सुकून उज़, अज़, इज़్, ఉజ్. ఒక అక్షరం ఇక్కడ మిగిలిపోయింది. అదేమిటి? మొత్తం చూసినట్లయితే మీరు 4 అక్షరాలే కనబడుతున్నాయి ఇక్కడ. తా ఉన్నది, తా ఉన్నది, ఇంకా దాల్ ఉన్నది, తర్వాత జీమ్ ఉన్నది, బా ఉన్నది. ఒక అక్షరం మిస్ అవుతుంది. అదేమిటది? కాఫ్ మిస్ అయింది. కాఫ్ ఈ ప్రింటర్ ఈ ఈ పుస్తకం తయారు చేసే ఆయన కాఫ్ని రాయలేదు ఎగ్జాంపుల్గా. హంజా ఫతహ కాఫ్ సుకూన్ అక్, హంజా కస్రా కాఫ్ సుకూన్ ఇక్, హంజా దమ్మా కాఫ్ సుకూన్ ఉక్, అక్, ఇక్, ఉక్. దీంతో ఈ 5 అక్షరాలు పూర్తవుతాయి. మిగతా అక్షరాలు అన్నిటి మీద సుకూన్ వచ్చినప్పుడు కలకలా చేయకూడదు, మామూలుగా చదవాలి. ఏమైనా ప్రశ్న ఉంటే అడగండి. అంటే షేక్ ఇప్పుడు కసరా ఫతహ దొమ్మ ఈ అన్నిటి తర్వాత 29 అక్షరాల తర్వాత ఈ కలకల 6 అక్షరాలు వస్తే 5 అక్షరాలు వస్తే మనం కలకల చేయాల్సిందే. 28 అక్షరాలలో ఈ 5 అక్షరాల పైన సుకూన్ వస్తే కల్కలా చేయాలి. దాని ముందు హంజా అయినా ఉండొచ్చు, ఏదైనా అక్షరం ఉండొచ్చు. ఇక్కడ హంజా అనేది మనకు అనుకూలంగా ఉండటానికి ఒక సపోర్ట్గా తీసుకున్నారు. ఎందుకంటే బా సుకూన్ మనం చదవలేం, దానికంటే ముందు ఏదో ఒక అక్షరం మనకు కావాలి. ఫతా, కస్రా, దమ్మా దానిపైన ఉండాలి. అందుకనే హంజా ఫతా అనేది కామన్గా అన్నింటికి తీసుకున్నారు. అలా అని చెప్పి ఇలా ఉంటేనే హంజా ఉంటేనే కలకలా చేయాలి అని కాదు. ఇక్కడ జీమ్ ఉండొచ్చు, జీమ్ ఫతా బా సుకూన్ జబ్, ఇంకా తా ఫతా బా సుకూన్ తబ్, సా ఫతా బా సుకూన్ సబ్, హా ఫతా బా సుకూన్ హబ్, ఖా ఫతా బా సుకూన్ ఖబ్. ఏదైనా అక్షరం ఉండొచ్చు హంజా బదులు ఇక్కడ. అలాగే ఫతా రావచ్చు, కస్రా రావచ్చు, దమ్మ రావచ్చు. ఫతహతైన్, కసరతైన్, దమ్మతైన్ తర్వాత సుకూన్ వస్తుందా షేక్? ఫతతైన్ అనేది మొదటి అక్షరంగా రాదు. ఫతతైన్ తర్వాత బా ఇలా సుకూన్ అక్షరం కూడా రాదు వెంటనే. ఫతతైన్ ఎప్పుడు కూడా పదంలో చివరి అక్షరంగా వస్తుంది. మనం చదువుకున్నాం కదా, ఫతతైన్, కసరతైన్, దమ్మతైన్. తన్వీన్ అనేది అక్షరం ఒక పదంలో చివరి అక్షరంగా వస్తుంది, చివరి అక్షరం పైన వస్తుంది. క్లియర్ అయిందా? ఈ నియమం పేరేమిటి? ఇప్పుడు మనం చదువుకున్నది కల్కలా నియమం. ఎన్ని అక్షరాలు ఉన్నాయి? కాఫ్, తా, బా, జీమ్, దాల్, 5 అక్షరాలు ఉన్నాయి. వీటిపైన సుకూన్ వచ్చినప్పుడు మాత్రమే మనం కల్కలా చేయాలి. కల్కలా చేయటం అంటే శబ్దాన్ని వెనక్కి తీసుకురావటం. ఒకవేళ కల్కలా చేయలేదు అంటే ఈ 5 అక్షరాల పైన మనం తప్పు చదువుతున్నట్టు. ఉదాహరణకు హజ్, హజ్ జీమ్ మీద సుకూన్ వచ్చింది, దాన్ని మనం కల్కలా చేసి చదువుతాము. హక్, హక్,
హక్ అల్హాక్ మల్హాక్ వమా అద్రాక మల్హాక్. చివర్లో సుకున్ వచ్చింది, అందుకని అలా ఆపుతున్నప్పుడు కలకలా చేసి ఆపుతున్నాం అనమాట. అర్థమైంది షేక్. ఓకేనా? సరే, ఇది ఈరోజు పాఠం. ఇది యాక్చువల్గా చదువుతారా ఎవరన్నా? जी सर రేపు చదవండి. పొద్దున ప్రాక్టీస్ చేద్దాం షేక్. हमजा అంటే फतहा కరెక్ట్ बा सुकून ఒకళ్ళిద్దరు చదవండి, తర్వాత రేపు అందరు చదువుతారు కానీ. शेख हमजा फतहा आ बा రెండు కలపాలి. सुकून ఆ, తర్వాత అక్షరం సుకూన్ ఉన్నప్పుడు ముందు అక్షరంతో కలిపి చదవాలి. ఎప్పుడైనా సరే గుర్తుపెట్టుకోండి. హంజా ఫథా బా సుకూన్ అబ్. हमजा फतहा बा सुकून अब हमजा कसरा बा सुकून इब हमजा दम्मा बा सुकून उब हमजा फतहा ता మూడు కలిపి सुक చదవండి. అబ్ ఇబ్ हम ఉబ్. अब इब उब हमजा फतहा ता सुकून अत अत వెనక్కి రాకూడదు. अत అంతే. अत हमजा कसरा ता सुकून इत हमजा धम्मा ता सुकून उत हमजा फथ మూడు అంతేనా కలిపి సార్? మూడు కలిపి చదవండి. ఇత్ ఉత్ కరెక్ట్గా చదివారు. నెక్స్ట్ हमजा फतहा सा सुकून अस हमजा कसरा सा सुकून इस हमजा दम्मा सा सुकून उस हमजा फतहा जीम सुकून अज हमजा कसरा మూడు కలిపి जीम చదవాలి. सुकून అస్ ఇస్ ఉస్. अस इस उस हमजा फतहा जीम सुकून अज हमजा कसरा जीम सुकून इज हमजा दम्मा जीम सुकून उज अज इज उज అంతేనా సార్? కరెక్ట్గా. हमजा फतहा हा सुकून अह अह ఆహ్ ఆహ్ अह 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 హా కాదు, हमजा హా. హా రావాలి. హా ఆహ్. अह अह హా వస్తుంది. అంతేనా సార్? హా శబ్దం కాదు, హా. చుక్కలేం లేవు కదా, అందుకనే హా చదవాలి. ఇది ఆహ్ ఇహ్ ఉహ్. अह अह ఏముంది అలా ఇప్పుడు? अह अह शेख పైన ఏం రాశాను నేను? మీరు చదువుతున్నది అహ్ ఇలా ఉంది. ఇది కాదు, పైది రాయాలి. अह शेख अह इह అహ్ అహ్ తప్పు. పైన రాశాను కదా, పైన ఏం రాసింది? ఆహ్ अह ఆహ్ अह ఇహ్. अह इह उह కరెక్ట్. ఎందుకంటే ఇక్కడ పైన చుక్క లేదు, పైన చుక్క ఇక్కడ ఉంది. హా అహ్ తర్వాత వచ్చే అక్షరం. ఇది अह హా, ఇది ఆహ్. చదవండి. हमजा ఏది చదవం సరే ఇదే हमजा హంజా ఫథా హా సుకూన్ ఆహ్. हमजा फतहा हा सुकून अह हमजा कसरा हा फतहा इख హా हमजा సుకూన్. हा सुकून इख हमजा हमजा दम्मा हा सुकून इख इख లేదు, अह हमजा हमजा दम्मा हा फतहा హా उख సుకూన్. हा सुकून उख अह ఇది కరెక్ట్. ఆహ్ अह अह इह उह కరెక్ట్గా ఇది నాకు చదివారు. రావట్లేదు. కరెక్ట్గా చదివారు. हमजा खा सुकून इक ఆహ్ इक अक अक
హంజా కస్రా కా సుకున్ ఇక్ ఇక్ హంజా అక్షరాల్లో ఖా కాదు, ఖా రావాలి. ఖా దీన్ని తెలుగులో రాలేం మనం. అహ్, ఇహ్, ఉహ్. మన గొంతులో ఏదైనా అడ్డుకుంటే ఎలా మనం తీస్తామో ఆ శబ్దం రావాలి. అహ్, అక్ ఇక్ హంజా దొమ్మా ఖా సుకున్ ఉక్ అక్ ఇక్ ఉక్ ఓకే. అంతేనా సార్? ఖా రావాలి. అహ్, హంజా అహ్, ఇహ్, ఉహ్. అక్ 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 ఇక్ ఉక్ నెక్స్ట్ లెటర్. హంజా ఫథా దాల్ సుకున్ అద్ హంజా కస్రా దాల్ సుకున్ ఇద్ హంజా దొమ్మా దాల్ సుకున్ ఉద్ హంజా ఫథా మూడు కలిపి. జాల్ అద్ ఇద్ ఉద్ హంజా ఫథా జాల్ సుకున్ అజ్ అజ్ హంజా కస్రా జాల్ ఇజ్ హంజా దొమ్మా జాల్ సుకున్ ఉజ్ అజ్ ఇజ్ ఉజ్ హంజా ఫథా రా సుకున్ అర్ హంజా కస్రా రా ఫథా రా సుకున్ ఇర్ హంజా దొమ్మా రా సుకున్ ఉర్ అర్ ఉర్ ఇర్ అర్, ఇర్, ఉర్. అర్ ఇర్ ఉర్ హంజా ఫథా జా సుకున్ అజ్ అజ్ హంజా కస్రా జా సుకున్ ఇజ్ ఇజ్ హంజా దొమ్మా జా సుకున్ ఉజ్ అజ్ ఇజ్ ఉజ్ మాషాల్లా. హంజా ఫథా సీన్ సుకున్ అస్ హంజా కస్రా సీన్ సుకున్ ఇస్ హంజా దొమ్మా సీన్ సుకున్ ఉస్ అస్ ఇస్ ఉస్ హంజా ఫథా షీన్ సుకున్ అష్ అష్ హంజా కస్రా షీన్ సుకున్ ఇష్ హంజా దొమ్మా షీన్ ఫథా షీన్ సుకున్ ఉష్ అష్ ఇష్ ఉష్ మాషాల్లా. హంజా ఫథా సాద్ సుకున్ అస్ హంజా కస్రా సాద్ సుకున్ ఇస్ హంజా దొమ్మా సాద్ సుకున్ ఉస్ అస్ ఉస్ అస్ ఇస్ ఉస్ అస్ ఇస్ ఉస్ హంజా ఫథా దాద్ సుకున్ అద్ వెనక్కి హంజా రాకూడదు, శబ్దం వెనక్కి రాకూడదు. అద్ వెరీ గుడ్. హంజా కస్రా దాద్ సుకున్ ఇద్ హంజా దొమ్మా దాద్ సుకున్ ఉద్ అద్ అద్ ఇద్ ఉద్ అద్ ఇద్ ఉద్ అది నాకు రావట్లేదు సరిగ్గా ఫస్ట్ టైం కదా. హంజా ఫథా తా సుకున్ అత్ అత్ హంజా కస్రా తా ఒకలా చేయాలమ్మా ఇక్కడ. అత్, అత్ హంజా కస్రా తా సుకున్ ఇత్ హంజా దొమ్మా తా సుకున్ ఉత్ అత్ ఇత్ ఉత్ హంజా ఫథా జా సుకున్ ఇజ్ లేదు ఇజ్ లేదు. ఇజ్ హంజా ఫథా హంజా ఫథా జా సుకున్ అజ్ వెరీ గుడ్. హంజా కస్రా జా సుకున్ ఇజ్ హంజా దొమ్మా జా సుకున్ ఉజ్ అజ్ ఇజ్ ఉజ్ అలాగే కాఫ్తో, కాఫ్ ఇక్కడ కనబడట్లేదు, కాఫ్ ఉందనుకుని మీరు చదవండి. హంజా ఫథా కాఫ్ సుకూన్ అక్. అక్ హంజా కస్రా కాఫ్ సుకున్ ఇక్ హంజా దొమ్మా కాఫ్ సుకున్
ఉక్ అక్ ఇక్ ఉక్. ఇక్కడ చూడండి, ఈ సూరా ఉంది కదా, సూరతుల్ ఫలక్. ఔజు బిల్లాహి మినష్ షైతానిర్ రజీం, బిస్మిల్లాహిర్ రహమానిర్ రహీం. కుల్ ఔజు బిరబ్బిల్ ఫలక్. ق వెనక్కి రావాలి. మిన్ షర్రి మా ఖలక్ వమిన్ షర్రి గాసికిన్ ఇజా వకబ్ వమిన్ షర్రి నఫాసాతి ఫిల్ ఉఖద్ వమిన్ షర్రి హాసిదిన్ ఇజా హసద్. అన్ని ఆయత్లు చివర్లో ఏమొస్తున్నది? కల్కలా వస్తున్నది. ఫలక్, ఖలక్, వకబ్, ఉఖద్, హసద్. చివర్లో ఆయత్ మీద హరకాత్ ఉంది, కానీ మనం ఆపేటప్పుడు సుకూన్ చేసి ఆపాలి. సుకూన్ చేయటం వల్ల ఏమైపోయింది? కాఫ్ మీద సుకూన్ ఉంటే కల్కలా చేయాలి. ఇక్కడ కూడా కాఫ్ మీద ఫథా ఉంది, ఇక్కడ కాఫ్ కింద కస్రా ఉంది, కానీ ఆపేటప్పుడు సుకూన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి కల్కలా చేస్తున్నాము. బా మీద ఫథా ఉంది, ఆపేటప్పుడు సుకూన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి కల్కలా చేస్తున్నాము. దాల్ కింద కస్రా ఉంది, దాల్ పైన ఫథా ఉంది, కానీ ఆపేటప్పుడు సుకూన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి కల్కలా చేస్తున్నాము. క్లియర్ అయిందా? ఇక్కడ ఫలక్, ఫలక్ వెనక్కి రావాలి శబ్దం. ఖలక్, వకబ్, ఉఖద్, హసద్, ఇలా వెనక్కి రావాలి. మరి ఇక్కడ సూరతుల్ ఇఖ్లాస్లో బిస్మిల్లాహిర్ రహమానిర్ రహీం, ఖుల్ హువల్లాహు అహద్ అల్లాహు సమద్ లం యలిద్ వలం యూలద్ వలం యకుల్ లహు కుఫువన్ అహద్. ఇక్కడ అహదున్ ఉంది, కానీ ఆపేటప్పుడు సుకూన్ చేసి ఆపాలి. అహద్. సమదు ఆపేటప్పుడు సుకూన్ చేసి ఆపాలి. అల్లాహు సమద్. లం యలిద్, దాని మీద సుకూన్, కల్కలా రావాలి. వలం యూలద్, దాని మీద సుకూన్ చేసి ఆపాలి. అలాగే కుఫువన్ అహద్, ఇక్కడ దమ్మతేన్ ఉంది, యాక్చువల్గా ఒక దమ్మ మీమ్ ఉంది. దాని రీజన్ వచ్చే క్లాసులో చెప్తాను. ఏ హరకత్ ఉన్నా కానీ ఆపేటప్పుడు దాన్ని సుకూన్ చేసి ఆపాలి. అహద్. మరి వీటన్నిటిలోకి చివర్లో అక్షరం ఏ విధంగా మనం ఆపుతున్నాము? కల్కలా చేసి ఆపుతున్నాము. అహద్, సమద్, యలిద్, యూలద్, అహద్, వీటన్నిటిలో కల్కలా వస్తున్నది. అర్థమైందా? ఏ సార్. ఓకే, ఇన్షాల్లా రేపు సాయంత్రం కలుద్దాము. ఈ సమయం మీకేమీ ఇబ్బంది లేదు కదా? సార్ లేదు ఇక్కడ సార్. సార్ అస్సలం వాలేకుం సార్. సార్ అహద్ అహద్ అని సార్ అక్కడ చదివేది కింద ఏంటమ్మా? లాస్ట్ లో ఆ అది చెప్తున్నాను ప్రశ్న సార్. ఏమన్నారు? కుల్ హువల్లాహు అహద్ బిస్మిల్లాహిర్ లం యలిద్ వలం యూలద్ వలం యకుల్ లహు కుఫువన్ అహద్. ఇక్కడ మీరు అహద్ కల్కలా అంటే చేయలేదు. యలిద్, ఇక్కడ యూలద్ ఇక్కడ కల్కలా చేయాలి. సార్ లాస్ట్ లో ఇక్కడ అదే దొమ్మ ఉంది కదా సార్, దొమ్మ అని ఇంకోటి మీమ్లా కనిపిస్తుంది పైన. అది ఇది వచ్చే క్లాసులో చెప్తాను. యాక్చువల్గా ఇక్కడ దమ్మతేన్ ఉంది, దోజబర్, కానీ మేము ఎందుకు వచ్చింది అనేది ఇప్పుడు కాదు, వచ్చే క్లాసులో వస్తుంది మీకు ఇన్షాల్లా. ఓకే సార్. ఓకేనా? మనం ఆపుతున్నప్పుడు సుకూన్ చేసి ఆపాలి. ఏది ఉన్నా కూడా చివర్లో ఆపుతున్నప్పుడు ఫతతైన్ కాకుండా మిగతా ఏ హరకాత్ ఉన్నా సుకూన్ చేసి ఆపాలి. ఫతతైన్ ఉంటే దానికి వేరే రూల్ ఉంది. ఫతతైన్ లేదు అంటే ఆపేటప్పుడు సుకూన్ చేసి ఆపాలి. అహద్, సమద్, యలిద్. ఇక్కడ దాని మీద ఒరిజినల్ సుకూన్ ఉంది కాబట్టి యలిద్. ఇక్కడ కూడా దాని మీద ఒరిజినల్ సుకూన్ ఉంది, యూలద్, అహద్. మరి అలాగే కింద సూరాలో ఫలక్, ఖలక్, వకబ్, ఉఖద్, హసద్, వీటిలో కూడా సుకూన్ చేసి ఆపాలి. ఓకే సార్. ఓకే, ఇన్షాల్లా రేపు కలుద్దాం. ఈ సమయం మీకు క్లియర్, మీకు అనుకూలంగా ఉందా, లేకపోతే ఇంకో అరగంట ముందు పెట్టుకోవాలా? లేదు సార్, ఇది కరెక్ట్ గానే ఉంది. 8 to 9. ఇది కరెక్ట్గా ఉంది కదా? ఓకే, ఇన్షాల్లా. సుబ్హానక అల్లాహుమ్మ బిహమ్దిక నషహదు అన్ లా ఇలాహా ఇల్లా అంత అస్తగ్ఫిరుక వ అతూబు ఇలైక్. అస్సలాము అలైకుం వరహ్మతుల్లాహి వబరకాతుహు. వాలేకుం సలాం వరహ్మతుల్లాహి వబరకాతుహు సార్.